Good morning, everyone. All the participants are requested to mute your video as well as audio. So thank you for your support. So myself, Mutkar, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Francis Xavier Engineering College. I welcome you all for today's session. I welcome Mr. Senthil Kumar, the orator of today's session. I welcome you, sir. And I also would like to also welcome our Honorable EDC Chairman, Dr. Lotus Bubala sir. I welcome you, sir. And not last but not the least, I welcome my beloved students and staff members. So I welcome Mrutula of third year to introduce our speaker. Mrutula from third year. Good morning, everybody. Mr. Senthil Kumar had set his foot on various types of structural buildings in Tamil Nadu. Being young and active, he utilized all the opportunities in front of him. He worked on the design and detailing of ITC, a five-star hotel, Kodaikanal. His work covers all the marriage halls, hotels, apartments, factories, buildings, steel structures. Being a starter, he had finished 70 plus projects and still working for the better tomorrow. Your achievements are so much impressive, sir. Thanks for making your presence today, sir. Let us hear from our orator about our journey for successful interpreter, sir. Thank you, madam. Good morning, all. Actually, it's a very good pleasure for me to talk in your college. Actually, sir, thank you for the opportunity. I'm Senthil Kumar, proprietor of SUJA Designers. We run a civil structural and geotech consultant. As madam said, I have established near 6 years. Actually, I think day before yesterday, it was Entrepreneurs Day. So the topic allowed me to cover was the scope of entrepreneurs in our field, that is in civil engineering field. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir, you are audible. Thank you. Sir. Thank you. So I have prepared a small PPT which shows what are the various fields a BE completed student can explore. What are the various fields in which a BE completed students can become an entrepreneur and they can serve the field. At the same time, they can also earn. There are a lot of untouched field in our society, basically in our field. Very few people know about the basics of that field. So I'm just going to give you an elaborated version about the field and about earnings you can start by becoming an entrepreneur. So next slide. So what is after BE or ME? After completing BE, everyone think of going to a site, a construction building, gathering some knowledge, some experience. Then they will either plan for start up a new company or they will go to abroad for better income. So without knowing the path, it's very difficult to flow. So you should know what are the different paths available in our field. Without that, you can't earn, you can compete in this society. Next slide, sir. So there are a lot of fields which are available in our civil department, which requires experts. I'm saying these experts define the project value. So we will look after each and every field
and what are the basic necessary or basic qualification to get into that field. What are the importance of the field? What are the limitations of the field? So that's what we are going to see. So after this, I'm expecting after this PPT or after this class, you all might know what are the different type of fields available in our field, what are the different type of entrepreneurship available in our field, especially in civil engineering after completing BE. So basically everyone think of site engineering. So it requires basic knowledge about structures, how to read structural drawings, architectural drawings, MEP drawings. MEP drawings means mechanical, electrical, and plumbing drawings. So these drawings should be available in the site. You also know how to read a drawing, how to execute it in the site. So site engineer is a coordinator between technical and non-technical. That is, non-technical working in the site and a technical person who provided the drawings and the client. So he will be executing the buildings and sites. So this is everyone's idea. After completing BE, everyone go for site engineer to gather some knowledge. After finishing site engineering course, you can go become a builder or constructor or promoter in various fields. Apart from site engineering, there are other fields. Let's look into it. So next slide, sir. Next slide, sir. Yes. Geotechnical engineer. Before constructing a building, it's a mandatory thing to do soil testing. Just like how we are going to a doctor, he is asking for basic report of X-ray or blood test. It's a basic report. That is the input by which only he can say what is the disease and what is the diagnosis. In the same way, engineer who is designing a building should know the property of the soil. For that, soil investigation is important. Whereas the field is geotechnical engineer. After completing BE, you should do ME in geotechnical engineering. It is very mandatory to start a which is mandatory to do a soil testing. ME geotechnical engineer. Various licenses are available: local license, authority license, chartered engineer license. Everything is available for doing this. This is a very vast field. Taking an example, starting from small building to commercial building, bridges, railways, everything requires soil report. So what I have displayed is a basic soil report details. It was done by a geotechnical consultant in Madurai. This is one of the field. So next one, sir. So without doing a geotechnical work, that is, without studying a soil, what is the property of the soil, what type of load carrying capacity it gives, without knowing that, if a building is constructed, means it will lead to this kind of renovations. So what they are doing is, this is a lime sand treatment. This is a live project in Dindikal. A client who doesn't want any soil report or who is not willing to pay for soil report constructed his own building, G+2, in a vast area. After a few years, the building started to settle down, unequal settlement. So we were requested to inspect the structure, and we asked for the basic report of structural drawing, architectural drawing, plan, soil report. He didn't have anything. He just constructed it by himself. So we demanded him to do a soil report. After that, we found that the building is located in a paddy field. A paddy field. A paddy field requires a clay soil, which is called as Montmorillonite. Technically saying, the name is Montmorillonite, which is a very clayey soil.
which will give you a swelling effect. What is meant by swelling effect means the soil will be there. If we pour water means the density of the soil will get more. The volume of soil will get more. When it is sun dried means in sun the water will dry and then the soil will contract. So this expansion and contraction of soil is called swelling of soil, which leads to a settlement or inclined crack in the building. I hope you have seen lot of buildings where hall is settled down, compound wall slided. This kind of issues will be available. So soil report is a very basic element. And after getting the soil report in that site, we have gone for a soil improvement technique. So this kind of technique also requires soil report. Without having the proper data, we can't go for any kind of improvement method, or we cannot go for any suggestion. So that's how much the soil report or geotechnical engineering is important in a project. So that is a very vast field. After completing BE, you can take a postgraduate of geotechnical engineer, which is available in Anna University, PSG, most of the colleges. It requires a basic knowledge of soil, study of soil, reporting of soil details. So that is one of the fields, sir. Next slide, please. Surveyor. This is another field. Actually, this is an interesting field. By becoming a surveyor, you can go to a lot of places. You can explore a lot of places. You can visit a lot of locations. There are lag of surveys in Tamil Nadu, especially in South Tamil Nadu, because surveying, I hope we all studied it in third semester or fourth semester. Chain survey, compass survey, total station, pure light, plane table test, everything. But what I'm meaning is, today surveying field has gone to a great extent by what to say, total station, GPS marking, everything. Total station is one of the basic, nowadays total station is becoming one of the basic element of a project for marking of boundaries, for marking of columns in a building. So the photo below is a project we have done. A surveyor from Madurai has handled that, and that is the drawing. Our right side to it is the output of the surveying. So total station, I hope a total station machine is around a basic machine is around 80 or 90,000. An advanced or branded total station machine is around 1.5 or 1.4. So this is one of the field, whereas people can explore a lot of field in this. So not only this, the surveying a mountain, surveying a lake, surveying a pond, all these details are now required. These are nowadays these are basic things to follow for documentation. Nowadays government is also becoming digitally. All the paperwork, all the filing works are going digitally. So they want everyone to go through this kind of total station marking for boundaries. Actually, our country is lagging. In foreign countries, they are marking by satellite, by GPS. But at least nowadays we are going for total station. So this is a very important field where you can earn technically both by having a machine or by renting a machine. A lot of renters are available in the field who are providing total station machine. Who can't afford a machine can rent it from them. Just a knowledge is required. How to tackle the site complications, because look at the building there. This is a plain ground in which a building is there. So we have to plot the building. We have to give proper dimension where the building is located. And in this the drawings right side, we have plotted trees, number of trees and location of the trees.
So this much precision is required for total precision surveyors. So this is also a very important field where a civil engineer can grow, where a civil engineer can become an entrepreneur. So next slide, sir. Next slide, please. Okay. Actually, this is a very different field. I hope most of you haven't heard of this kind of field. Scaffolding design. There is a separate department for this. In L&T, I hope everyone knows company name L&T, Lazan Tibro, and then URC, Eversandai. All these MNC companies have a separate department for scaffolding design. So scaffolding are the basic important element which hold the structure before it attains the strength. So that structure should be designed properly. Nowadays, structural engineers itself providing scaffolding designs, because designing a scaffolding is not a very big task, but a proper follow of norms and codal provisions should be done. So that is the code book which is provided for, which is allowed by Indian standard for scaffolding design. There are a lot of softwares are available for designing a scaffolding. Say like StatPro, we all know StatPro, and the Trickle is there, PwnCat. So something different. There are a lot of softwares are available, but basic manual knowledge is very necessary for this kind of scaffolding design, because scaffolding design takes part of a lot of site complications, practical difficulties. You can't completely give a drawing and say the laborers to execute it, because there are a lot of site complications in there. You can't say, like, for example, we have provided a scaffolding drawing for a PT slab. Actually, we have given a square feet of 4,000 square feet with a PT slab of thickness 230 mm, which means 9 inches thickness. But in that place, 3 trees are coming inside the building for aesthetical purpose. We have not considered the trees in our scaffolding. So we ran a main rafter in the location where tree is located in the site. So the total design has to be revised. So the input drawing they have given, that doesn't include any tree, but output drawing we have given demands the location of tree. So in that situation, we should manually rectify the problem. Without knowing the manual design, fundamental design, one cannot survive with softwares. So scaffolding design is a very important part. You can just go complete BE and go for a basic knowledge of all these softwares and this code. You can get all the, see, this is only Indian code. There are a lot of scaffolding design code books available in ACI, American code, British code, European code. A lot of things are available. People now are requesting us to design in all codes. So in our company, we are going for IS code basically. But in some projects, in foreign projects, Emirate projects, people are requesting us to go for ACI code, BS code. So we should have a basic knowledge, a proper fundamental knowledge about every code. You can gather some knowledge in this scaffolding design, and then you can hit a very big company for interview, like proper design of scaffoldings, like a proper knowledge in software handling of scaffolding. So this is one of the very vast field. Water tank designs, silo designs, everything requires the scaffolding design and scaffolding drawing separately for fabricating the scaffolding details in the site. So this is also a very important field where you can become a very great entrepreneur. You can run a very good project, very volume of projects by this field. So next slide, sir. Next slide, sir. Yes. So this is a model of scaffolding we have provided in Bangalore for a marriage hall. See, the height of the marriage hall is around 38 feet. They demand for 2 mezzanine floors. Mezzanine floor is a floor where the half of the deck will be available in the floor.
Say like in cinema theaters, all will be requesting for a ticket in balcony. Actually, that is called mezzanine floor. That's not balcony. That is called mezzanine floor, technically speaking. So this building demands for 2 mezzanine floors. The total height of the structure is around 38 feet. So for marking, for execution, for lighting, for electrical, for plumbing, for AC duct, for formwork, everything requires this kind of cup and clamp scaffolding. So these scaffoldings cannot be procured in every places. It requires proper design. What kind of planches are available? What kind of number of bracings required for this formwork? Everything should be done properly. Without which we cannot execute this kind of volume of building. Without having a proper scaffolding design, there are a lot of accidents happen. So this is one of the very major field which is evolving day by day. And after hitting all the knowledge, all the software knowledges and basic knowledges about this thing, you can hit a very big company like L&T or Vivasandai, and you can demand them that I know basic knowledge and I got a very good knowledge in. Okay, next slide, sir. See, this is a very important field, panel valuer. I hope most of you don't know about this, or hopefully someone know about this. So constructing a house, say like your father is constructing a house. Everyone won't have enough fund in their hand, so they will go for bank loan. Bank loan will have for surety. They will ask for a land surety or any other property surety for that. Say like I will explain you in Tamil. See, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வீடு கட்ட போறோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டு போய் அடகு வச்சு அதுல இருந்து லோன் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம வந்து வீடு கட்டுவோம். அப்ப நம்ம லோன் வாங்குறது வந்து ஒரு 25 லட்ச ரூபாய்க்கு லோன் வாங்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம அடகு வைக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அதுல டபுள் டைம்ஸ் இருக்கணும். அது 50 லட்ச ரூபாய் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த பேங்க் வந்து உங்களுக்கு 25 லட்ச ரூபாய் தருவாங்க. அது 50 லட்ச ரூபாய் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க, உங்க சொந்தக்காரங்க சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வேல்யூ சொல்லணும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எந்த இடத்துல இருக்கு, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சுத்தி என்னென்ன இடங்கள் இருக்கு, பக்கத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கா, பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கா, ஹைவேஸ் இருக்கா, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இம்பார்ட்டன்ஸ், அப்ப அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய லேண்ட் வேல்யூ, ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூ, ரீசேல் வேல்யூ, டிஃபர்மேஷன் வேல்யூ, இதெல்லாம் போட்டு ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வேல்யூ பண்ணுவாங்க. அந்த வேல்யூயை கொண்டு போய் பேங்க்ல கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூ ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு லோன் தருவாங்க. சரி, லைக் இப்போ நீங்க ஒரு லேண்டை கொண்டு ஒரு விவசாய நிலத்தை கொண்டு நீங்க லோன்ல வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடம் வந்து ஒரு ரிமோட்டான ஏரியால இருக்கு, விவசாயத்துக்கு மட்டும் தான் பயன்படும் அப்படின்னா வந்து அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க எனக்கு 25 லட்ச ரூபா கொடுங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு ரோடு வசதி இல்லை, அந்த இடத்துக்கு லைட் வசதி இல்லை, எலக்ட்ரிக்கல் வசதி இல்லை அப்படின்னு ஒரு வேல்யூவர் பார்த்தாரு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ குறைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு லோன் அமௌண்ட் குறையும். ஸோ இதுதான் வந்து திஸ் ஆர் பேசிக் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் பேசிக் ஒர்க் ஆஃப் அ பேனல் வேல்யூவர். இந்த பேனல் வேல்யூவர் ஆகிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பிஇ டிகிரி முடிச்சிருக்கணும், சிம்பிள். அதுக்கப்புறமா ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, ஐபிபிஐ எக்ஸாம். இந்த ஐபிபிஐ எக்ஸாம் அப்படின்றது லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நீங்க ஒரு வேல்யூவர்ட்ட போய் ஒரு 5 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் பிகம் அ வேல்யூவர். அப்போ இந்த வேல்யூவரோட இன்கம், இந்த வேல்யூவரோட ஏர்னிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பேங்க்குக்கு மினிமம் 3 வேல்யூவர் இருப்பாங்க. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ஒரு வேல்யூவர் வந்து 3 வருஷத்துக்கு மேலே அதே வேல்யூட்ட போக மாட்டாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு லேண்ட் வச்சிருக்கேன், அந்த லேண்ட் எனக்கு லோன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த லோன் மூலமா வந்து எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் த 3rd இயர்ல இருந்து திரும்ப அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வேல்யூ பண்ணுவாங்க. அதே வேல்யூவர் பண்ண மாட்டார், வேற வேல்யூவர் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த வேல்யூவரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ன்றது பேங்கிங் செக்டர்ல ரொம்ப 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 அதிகம். இது வந்து ரொம்ப அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஃபீல்டு. லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸா தான் வந்து இது நிறைய பேர் பண்றாங்க. இதுல வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வேல்யூஸ்ல மெம்பர் ஆகணும். அது மெம்பர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களால ஐபிபிஐ எக்ஸாம் எழுத முடியும். அந்த எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சு நீங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்களே ஒரு தனி வேல்யூ கம்பெனி ஆட் பண்ணலாம். நமக்கு இப்ப மதுரையில வந்து ஒரு பெரிய வேல்யூ கம்பெனி அப்படின்னா ஜவஹர் அசோசியேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்காங்க. அது போக இன்னும் ஒரு நிறைய 2-3 கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து வேல்யூவேஷன்ல வந்து அத்தாரிட்டி. இது ஒரு பெரிய வேஸ்டான ஃபீல்டு. இதுல பேசிக்கா இன்னொரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, அதுதான் வந்து எம்எஸ்சி ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூவேஷன்.
அந்த ரியல் எஸ்டேட் வேல்யூவேஷன் அப்படின்ற கோர்ஸ் வந்து நிறைய காலேஜஸ்ல இருக்கு. பட் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிமாண்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னா ஐபிபிஐ அப்படின்ற அந்த வேல்யூவேஷன் கம்பல்சரியா இருக்கணும். அது இருந்தாதான் வந்து நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ரொம்ப ஷுவரா இருக்காங்க. இது போக வந்து வேல்யூவேஷன்ல வந்து பில்டிங் வேல்யூவேஷன் மட்டும் கிடையாது, மிஷின் வேல்யூவேஷன் இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் வேல்யூவேஷன் இருக்கு. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங், அது ஒரு சின்ன ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு. அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்கை வந்து அந்த ஓனர் வந்து இன்சூர் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 1 crore அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு. அதுல ஒரு 40 lakhs வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல அவருக்கு வந்து லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மிஷினரிக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்கும். அப்ப அந்த வேல்யூவர் வந்து உண்மையிலே இந்த மிஷின் வந்து லாஸ் ஆனதுல 40 lakhs போயிருக்கா, இல்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் த மிஷின் மட்டும் தான் போயிருக்கா, இல்ல ஃபுல் மிஷினே வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமா அப்படின்றத பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் வேல்யூவேஷன். ஒரு பைக்கோ இல்ல காரோ ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுவும் வந்து நம்ம போட்டோ எடுத்து காட்டுவோம் நம்ம வேல்யூ இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட். ஸோ அங்கேயும் ஒரு வேல்யூவேஷன் நடக்கும். இது அதாவது அந்த வேல்யூவேஷனுக்குள்ள வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சேனலைஸ் கிடையாது. பட் பில்டிங் வேல்யூவேஷனுக்கு வந்து இது ரொம்ப முக்கியம். ஐபிபிஐ எக்ஸாம் இல்லாம அவங்களால பில்டிங் வேல்யூவேஷன் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர். ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் QC. All MNC companies demand this field, demand this department. There is a different department which holds quality control, QC. எந்த ஒரு வால்யூம் ஆஃப் பெரிய ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் அதுல QC கண்டிப்பா இருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருப்பாங்க. இதுக்கு பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா BE முடிச்சிருக்கணும். BE முடிச்சதுக்கு அப்புறமா மெட்டீரியல்ஸ்ல நிறைய நாலேஜ் இருக்கணும். சிலிக், சிமெண்ட், சாண்ட், அக்ரிகேட், கோர்ஸ் அக்ரிகேட், ஃபைன் அக்ரிகேட், கெமிக்கல்ஸ், அட்மிக்சர்ஸ், ரிட்டார்டர்ஸ், இது எல்லாத்துலயுமே நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும். அதோட டெஸ்டிங் மெத்தட், ஸ்லம் கோன் டெஸ்ட், விடி டெஸ்ட், அப்புறம் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் கிட்டத்தட்ட சேலைக்கு ஒரு 9 to 10 மெத்தட் ஆஃப் டெஸ்டிங்ஸ் இருக்கு, அவைலபிள் இருக்கு. அப்போ அந்த நாலேஜ் எல்லாமே இருக்கணும். ஒவ்வொன்றையும் பாஸ் பண்ணி வரக்கூடிய மெட்டீரியலை மட்டும் தான் நம்ம ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி சைட்டுக்கு அனுப்ப முடியும். ஸோ இதெல்லாம் தான் மெட்டீரியல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். இப்போ ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் ஒன்று சென்னையில ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்ன்ற ஒரு ஃபீல்டு இல்லாதனாலையும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கம்பெனிட்ட இல்லாதனாலையும் வந்த இஷ்யூ தான் அது. ஸோ அந்த யூஸ் பண்ணக்கூடிய சிமெண்ட் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதுல இருக்கா, நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ண மெட்டீரியல் இருக்கான்றதை நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு குவாலிட்டி இன்ஜினியருக்கு, ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இன்ஜினியருக்கு இந்த நாலேஜ் வேணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நிறைய வந்து ஃபேக் கம்பெனிஸ் வந்துட்டாங்க, ஃபேக் ஆர்எம்சி பிளான்ட் வந்துட்டாங்க. இப்போ ஆர்எம்சி பிளான்ட் அப்படின்னா ரெடிமிக்ஸ் பிளான்ட்டை வந்து நீங்க நிறைய இடங்களை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, உங்க காலேஜ் கிட்டே நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு சைலோட வந்து சிமெண்ட் இருக்கு, இன்னொரு சைலோட ஃப்ளை ஆஷ் இருக்கும். அப்புறமா நம்ம சொல்லக்கூடிய ப்ரொபோர்ஷன் வச்சு அவங்க மிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க. பட் அந்த மிக்சிங்ல வந்து எவ்வளவு வந்து உங்களுக்கு குவாலிட்டி இருக்கு, எவ்வளவு எம்சாண்ட் இருக்கணும், எவ்வளவு என்ன பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும், அதெல்லாம் நம்ம யாரும் செக் பண்றது கிடையாது. பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இதை செக் பண்ணுவாங்க, இதுக்குன்னு தனி ஃபீல்டே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு சின்ன ஒரு அவேர்னஸ்க்காக சொல்றேன் நான். எம்சாண்ட் அப்படின்றது இப்போ மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு இன்எவிட்டபிள், தவிர்க்க முடியாத ஒரு மெட்டீரியல் ஆயிடுச்சு. நம்ம ரிவர் சாண்ட் வச்சு தான் நம்ம பில்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இன்னைக்கு டேட்டுக்கு பண்ண முடியாது. ஏன்னா ரிவர் சாண்டோட அவைலபிலிட்டில இருந்து அது எடுக்கக்கூடிய விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸ் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ எம்சாண்ட் இஸ் அ மேண்டேட்டரி திங். யூ கான்ட் ஸ்கிப் எம்சாண்ட் வைல் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் எ பில்டிங். அப்ப எம்சாண்டோட குவாலிட்டி நம்ம எவ்வளவு பேர் செக் பண்றோம்? கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் இருக்கு. என்ன நார்ம்ஸ் அப்படின்னா, ஒரு எம்சாண்டோட மேனுஃபேக்சரிங்ல வந்து VSI அப்படின்னு, வெர்டிகல் ஷாஃப்ட் இம்பாக்ட், அந்த மிஷின் பேரு. ஒரு எம்சாண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்ல மொத்தம் வந்து 3 மிஷின் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. ஒன்னு வந்து கோன் கிரஷர், ரெண்டாவது வந்து ஜா கிரஷர், மூணாவது வந்து VSI. கோன் கிரஷர்ன்றது பெரிய பெரிய பாறையை உடைச்சு சின்ன சின்ன பவுல்டர்ஸ் ஆகும். ஜா கிரஷர் அப்படின்றது பெரிய பெரிய அந்த பாறையெல்லாம் உடைச்சு அந்த பவுல்டர்ஸ் எல்லாம் உடைச்சு சின்ன சின்ன சாண்ட் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து கோன் கிரஷரோடது, ஜா கிரஷரோடது. இதுக்கு அப்புறமா அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸை VSIக்குள்ள அனுப்பணும். வெர்டிகல் ஷாஃப்ட் இம்பாக்ட்ன்ற அந்த மிஷினுக்குள்ள அனுப்புனா தான் பார்ட்டிகல் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கும். அதுக்குள்ள 70% வந்து 14.5, அதுக்கப்புறம் 70% வந்து 1.2, அதுக்கப்புறமா வந்து 2.36, 4.67, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரேடியன்ட்டையும் அதுவே வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அதுவே பார்ட்டிகல் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கரெக்டா ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு சேனலுக்கு கொண்டு வரும். இப்ப இந்த VSI மிஷினோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப அதிகம். அதனால சின்ன சின்ன குவாரி வச்சிருக்கவங்க, சின்ன சின்ன கம்பெனி வச்சிருக்கவங்க, இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஜா கிரஷர், கோன் கிரஷர்ல இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டை டைரக்டா எம்சாண்ட்னு சொல்லி சேல் பண்றாங்க. அதை எடுத்து நம்ம கட்டுறோம். இப்ப இந்த VSI மூலமா வராத
எம்சாண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அதோட ஃபினிஷிங் எல்லாமே வந்து ஷார்ப்பா இருக்கும். எம்சாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் கோர்ஸ் கிரிக்கெட் 5 கிரிக்கெட் ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். ஸோ அப்படி ஷார்ப் எட்ஜ் இருந்துச்சுன்னா என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா வால்யூம் சிமெண்ட் கன்சப்ஷன் அதிகமாகும் ஒன்னு. ரெண்டாவது பாண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப கம்மியாகும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் தான் ஒரு 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 மெட்டீரியலோட மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதோட குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் எல்லாமே ரெக்வயர்ட். ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் போனா எஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளீஸ். ஆர்எம்சியோட ரிப்போர்ட் வருது. எஸ், இது வந்து ஒரு ஆர்எம்சியோட ரிப்போர்ட். ஸோ ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்எம்சி பிளான்ட்டோ இல்ல ஒரு பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி நம்ம ஒரு வால்யூம் பெரிய மாஸ் வால்யூம் ஆஃப் காமெண்டிங் பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்து இது ஆர்எம்சின்றது நான் ஒரு சின்ன ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் கூட ஒரு பார்ட்டை சொல்றேன். நான் கியூசின் இன்ஜினியர் இருக்காரு, அதுக்கு ஒரு பார்ட் தான் வந்து இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் கூட ஆர்எம்சி. ரெடிமிக்ஸ் பிளான்ட்ல வந்து இது வந்து விருதுநகர் கூட ஒரு ரெடிமிக்ஸ் பிளான்ட். நம்ம பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து இந்த ரெடிமிக்ஸ் பிளான்ட்ல இருந்து டிசைன் வாங்கி எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ண போறாங்க, எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் எம்சாண்ட் யூஸ் பண்ண போறாங்க, என்ன ப்ரொபோர்ஷன்ல கெமிக்கல் யூஸ் பண்ண போறாங்க, எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து இது வரப்போகுது, அப்ப அதுக்கு ரிட்டர்ன் ஆட் பண்ண போறாங்க, இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா ரிட்டர்ன்ல வாங்குவோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கியூசியோட வேலை, ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரோட வேலை. இதோட ப்ராப்பர் மெட்டீரியல் குவாலிட்டி ஆஃப்டர் மிக்சிங் வந்து நம்ம ஸ்லம் டெஸ்ட்ல இருக்கட்டும், கோன் டெஸ்ட்ல இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து நம்ம செஞ்சு பார்த்தா தான் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்கு. இதுக்கு பேசிக் நாலேஜா வந்து எல்லா மெட்டீரியல் ஸ்டடியும் பண்ணணும். அந்த மெட்டீரியல்ஸோட குவாலிட்டி, அந்த மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் மெத்தட் இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தாலே கியூசி ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ லாட் ஆஃப் சாயில் டெஸ்டிங் கம்பெனிஸே வந்து மெட்டீரியல் டெஸ்டிங்கும் பண்ணி தராங்க. ஸோ அதுவுமே இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஃபீல்டு வந்து மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாருமே. அப்போ நீங்களுமே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு லேப் ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஒரு 10x10 ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டுட்டு அதில் ஒரு சின்ன லேப் மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் பண்றதுக்குன்னு ஒரு லேப் வைக்க முடியும் உங்களால. அதுக்குன்னு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அதுக்கெல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு போவாங்க. அதுக்கு நீங்க சில நார்ம்ஸ், சில அசோசியேஷன்ல நீங்க வந்து மெம்பர் ஆகி அதுக்கான லைசன்ஸ் எடுத்து வைக்கணும். இவ்வளவுதான் விஷயம். சேம் வே குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய வாஸ்ட் ஏரியா. அதுல ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸிலி பாசிபிள். இப்போ அப்கமிங் இது எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். குவான்டிட்டி சர்வேயர். ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேயர் அப்படின்றது வந்து கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு சின்ன பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ற வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியம். குவான்டிட்டி எடுக்க தெரியல அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல லாக் ஆயிரும். சரி, ஒரு வீடு கட்ட போறோம் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் கேட்பாங்க. ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் கேட்பாங்க. இல்லையா, ஒரு சின்ன ஒரு காம்பவுண்ட் வால் பண்ண போறோம் அப்படின்னா கூட அதுக்கு என்ன பட்ஜெட் ஆகும், என்ன மெட்டீரியல் தேவை அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் சொல்லக்கூடிய இந்த இன்சிடென்ட் நீங்க நிறைய பேர் கம் அக்ராஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நம்ம இன்ஜினியரிங் பிஇ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது செகண்ட் இயர்ல தேர்ட் இயர்லயே வந்து நம்ம வீட்டுல வந்து நான் வீடு கட்ட போறேன், என்ன பண்ணணும், நீ பிஇ தானப்பா படிச்சிருக்க, என்னப்பா பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்ம எல்லாருமே திருத்துறதுக்கு முடிச்சிருப்போம், இன்க்ளூடிங் மீ. ஸோ இது வந்து எல்லாருமே பைபாஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன். எதனால நம்ம லேக் ஆகிறோம்? நம்ம பிஇ படிச்சிருப்போம், நமக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்கும், தேர்ட் இயர் முடிச்சிருப்போம், ஃபைனல் இயர் முடிச்சிருப்போம், ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் மார்க் எடுத்திருப்போம், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் ஆயிருப்போம், 90% எல்லாம் இருக்கும். ஆனா ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு சிமெண்ட் வேணும் அப்படின்னு நம்மகிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு படப்படம் வேர்த்துது. ஸோ இது எங்க லேக் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பேசிக்கான ஒரு நாலேஜ். ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுக்கு என்ன குவான்டிட்டி தேவை, என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவை, அந்த மெட்டீரியல் என்ன குவான்டிட்டி தேவை, இது ஒரு பேசிக் நாலேஜ் தான். இது போக ரெண்டாவது வந்து குவான்டிட்டி சர்வேல வந்து இது சொன்னது வந்து நான் சின்ன பில்டிங், இதுவே பெரிய பில்டிங் அப்படின்றப்ப ஒரு டெண்டர் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா அந்த பில்டிங்கை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு என்ன செலவாகும், அது என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுன்றத குவான்டிட்டி எடுத்தோம். அவ்வளோ ஈஸியான டாஸ்க் கிடையாது, ரொம்ப பெரிய டாஸ்க். அதுக்கு வந்து ஒரு லாங் ப்ராட் ஸ்டடி ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பிளான், எக்ஸிகியூஷன் டீடைல்ஸ் இதெல்லாமே வேணும். ஒரு எண்ட் ஆஃப் த குவான்டிட்டி சர்வே வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு மேன் பவர் பொட்டன்ஷியல் வேணும், இவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வேணும், இந்தந்த மிஷினரிஸ் வேணும். இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் குவான்டிட்டி சர்வே. இதுவே வந்து ப்ரொஜெக்டட் ப்ராஜெக்ட் சில இருக்கு. என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டேட் கொடுத்துருவாங்க, 1 இயர்க்குள்ள நீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா அந்த ப்ராஜெக்டோ இல்லை அந்த பிரிட்ஜோ கட்டுறதுக்கு நமக்கு 1.5 இயர்ஸ் ஆகும். பட் ப்ரியர் பிளானிங் மூலமா, ப்ராப்பர் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் மூலமா வந்து நம்மளால அந்த ப்ராஜெக்டை அவங்க சொன்ன டயத்துல முடிக்க முடியும். அந்த இடத்துலதான் வந்து ஒரு 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 தேர்ட் பார்ட்டி அசிஸ்டன்ட் நமக்கு தேவைப்படுது. அதுதான் வந்து சாஃப்ட்வேர்ஸ். பிம் சாஃப்ட்வேர், பில்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் மாடலிங்,
பிரைம்பரா நிறைய பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கியூபிட் ப்ரோ, இடெக் ஆஃப், இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு குவான்டிட்டி அரைவ் பண்ணி அந்த குவான்டிட்டி மூலமா இவ்வளவு மேன் பவர் வச்சு இந்த வால்யூம் ஆஃப் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ். இதை மேனுவலாவே பண்ண முடியும், ஒரு பெரிய ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது, பட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். இந்த குவான்டிட்டி சர்வே பண்றதுக்காகவே கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல தனி 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 கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தனி ஃபீல்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் டெண்டர்ஸ் இருக்கிறவங்க இதையே வந்து தனி ஒர்க்காவே எடுத்து பண்றாங்க. சரி, லைக் இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேட்ட போய் எனக்கு இந்த ஒர்க்கை வந்து முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் செலவாகும், எவ்வளவு நாள் தேவைப்படும், எவ்வளவு நாள் நான் போட்டு டெண்டர்ல தரலாம், எவ்வளவு ஒர்க்கு நான் கொடுக்கலாம், இது எல்லா விதமான கேள்வியுமே வந்து நம்மகிட்ட கேட்பாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு குவான்டிட்டி சர்வேயோட ஒரு பேசிக். இது ஒரு பெரிய வாஸ்ட் ஃபீல்ட். இதுலயுமே ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கொண்டு வர முடியும். இதுக்கு வந்து பிஇ ஹோல்ட் பண்ணிருக்கணும். ரெண்டாவது MBA இருந்தா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஏன்னா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாலேஜ் இருக்கும். ஒரு லேபரோட டைம் என்ன, அதோட வால்யூம் என்ன, அதோட பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்றது. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு மேசன் வந்து 800 கல் எடுக்கணும், 800 பிரிக்ஸ் எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் 3 feet வரைக்கும். அதுக்கு அடுத்து வந்து 6 feet 7 feet வரைக்கும் வந்து ஒரு மேசன் வந்து 800 பிரிக்ஸ் கட்ட முடியாது. ஏன்னா ஷிஃப்டிங் இருக்கு. இங்க இருந்து ஒரு எடுத்து கொடுக்கும் போது ஒரு ரொப்பர். ஸோ அந்த ஷிஃப்டிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொலாங்னால வந்து ஒரு மேசனால வந்து 700 பிரிக்ஸ் தான் கட்ட முடியும். இதுவே அபவ் 7 feet 7 to 10 feet அப்படின்றப்ப 600 தான் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் குவான்டிட்டி சர்வே பண்றதுக்கு. அப்ப இந்த வால்யூம் ஆஃப் இந்த வாலை முடிக்கிறதுக்கு இத்தனை மேன் பவர் வேணும், இத்தனை நாள் வேணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பேசிக். ஸோ இந்த ஒரு கால்குலேஷன் தெரிஞ்சா தான் அவங்களால பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டெண்டர்ஸ் கொடுக்க முடியும், கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு கொட்டேஷன் கொடுக்க முடியும். இது ஒரு பெரிய வாஸ்ட் ஃபீல்ட். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். Structural test and NDT. கோவில்பட்டியில ஒரு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, காட்டன் ஸ்பின்னிங் மில் இண்டஸ்ட்ரி. அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு 130 years old பில்டிங். அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இருக்கு. பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல கட்டின பில்டிங். ஒரு ப்ராப்பர் இன்ஸ்பெக்ஷன் இதெல்லாம் இல்லாதனால, ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாதனால அந்த பில்டிங் வந்து நிறைய இடத்துல கிராக்கு, சீப்பேஜ், டேம்ப்னஸ் இதெல்லாம் வந்துருச்சு. ஒரு 130 year old பில்டிங் அப்படின்றதுனால எல்லாரும் கை வைக்க முடியாது. ஸோ ப்ராப்பரா அதுல இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் என்ன, அந்த பில்டிங்கோட மெத்தட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன, அதோட குவாலிட்டி என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு டீம் இங்க இருந்து அனுப்பணும். என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க அந்த மெட்டீரியல்ஸ் என்ன குவாலிட்டியில இருக்கு, அந்த ஸ்லாபோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அந்த ஸ்லாபுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன, இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டெஸ்ட் அண்ட் NDT டெஸ்ட் நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. நான் டெஸ்டிவ் டெஸ்ட் இல்ல பார்ஷியல் டெஸ்டிவ் டெஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணுவோம். இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய அந்த பில்டிங், அந்த 130 years old பிரிட்டிஷ் பில்டிங்ல வந்து நாங்க டெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கம்பெனி சைடு, அதாவது கிளைண்ட் சைட்ல இருந்து இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது, இதை நீங்க எங்களுக்கு இந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணுங்க, அந்த மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் டெக்னிக்கலா நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பட் பீயிங் எ டெக்னிக்கல் பர்சன் நம்ம தான் வந்து எதை எடுத்துக்கணும், எதை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு. ஸோ அதை டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தெரிஞ்சுது அது கான்கிரீட் கண்ட பில்டிங்கே கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே வந்து RCC கேள்விப்பட்டிருப்போம், ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் கான்கிரீட் கேள்விப்பட்டிருப்போம். புரியுதா? அந்த அன்னைக்குள்ள ஃபைல் அவங்கள்ட்ட தான் இருக்கு. அதுல இருந்து நம்ம இருந்த வரைக்கும் சாரி. ஆமா, நம்ம எல்லாருமே வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் கான்கிரீட் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு லயம் கான்கிரீட் நீங்க யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல, பிகாஸ் எனக்கு அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஒரு லயம் மார்டர் வச்சு கட்டியிருக்காங்க பார்த்துருக்கோம். நம்ம திருமலை நாயக்கர் மஹால் எல்லாமே வந்து லயம் மார்டர் வச்சு கட்டுறது. லயம் மார்டர் அப்படின்னா வெறும் கலவை கல், சித்துக்கல் அப்படின்னா செங்கல்ல சின்ன சைஸ் இருக்கும், இப்பயும் அவைலபிள் இருக்கு. அப்போ வந்து ஃபுல்லாவே அந்த கல் தான் அவைலபிள், அதை வச்சு பண்ணிருப்பாங்க. அது எல்லாமே நம்ம கம் அக்ராஸ் பண்ணிருப்போம். திருமங்கலம் போறதுல ஒரு பிரிட்ஜே இருக்கு, ஒரு 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 லயம் மார்டர் வச்சு பண்ண பிரிட்ஜே இருக்கு, டெமாலிஷ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. பட் இன்னுமே அதை ஹோல்ட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கு. ஆனா ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு லயம் கான்கிரீட் ஐ ஹவ் நெவர் ஹர்ட் ஆஃப். அப்ப அந்த பில்டிங்கை நாங்க டெஸ்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சரல் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது தான் எங்களுக்கு தெரியுது அதுல இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா வந்து அது வந்து இல்லை ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு லயம் கான்கிரீட். லயமை வச்சே வந்து உள்ள வந்து அப்போ வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய மாதிரி ரீபாஸ் கிடையாது. அதாவது நம்ம முந்தைய TMDன்னு வந்துச்சு, அப்புறம் டார்ஷில் ராடு வந்துச்சு, இப்ப TMD ராடு வருது.
அது எல்லாத்துலயுமே வந்து அந்த ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் வந்து பிளைனா இருக்காது, ஒரு ரிப்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்துலயுமே ஃபார் பெட்டர் ஸ்ட்ரென்த், ஃபார் பெட்டர் பாண்டிங் ஸ்ட்ரென்த். ஆனா அப்ப யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து எம்எஸ் பார். எம்எஸ் பார்னா இப்போ நம்ம விண்டோ கிரில்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம், அதுதான் எம்எஸ் பார், வெறும் பிளைன் பார். ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து அரௌண்ட் 250 தான் இருக்கும். நம்ம படிச்சிருக்கோம் FE 250 படிச்சிருக்கோம். நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஎம்டி பாஸ், ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் பாஸ் எல்லாமே வந்து FE 500, FE 405 நம்ம படிச்சிருக்கோம். பட் அதெல்லாம் இப்போ இதுல மேனுஃபேக்சரிங்கே கிடையாது. FE 500, 500, 550, 600, 650 அந்த மாதிரி போயிட்டாங்க. அதோட ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து வெறும் 250 தான். நம்பர் 1. நம்பர் 2, அதுல பாண்டிங் ரிப்ஸ் கிடையாது. நம்பர் 3, அது ஃபுல்லா வந்து சிமெண்ட் காங்கிரீட் கிடையாது, லைம் காங்கிரீட். இதை நாங்க சிமெண்ட் காங்கிரீட்னு கிளைண்ட் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளண்டண்டா போய் நாங்க அதுல ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம், இல்ல அதுல ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் கன்ஃபார்மா ஃபெயிலியர் ஆயிடும். அந்த ரிப்பேர் ஒர்க் வந்து எஃபெக்டிவா இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான என்டிடி டெஸ்ட் பண்ண போய் தான் எங்களுக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ என்ன, அதோட பேசிக் எலமெண்ட் என்ன, அதோட மெத்தட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே எங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடியும். அப்ப இந்த என்டிடி மெத்தட் எந்தெந்த டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சருக்கு எப்படி எப்படி பண்ணணும், எந்தெந்த இடத்துல பார்ஷியலா உடச்சு பார்க்கணும், எந்த இடத்துல வந்து யூபிவி யூஸ் பண்ணணும், எந்த இடத்துல ரீபவுண்ட் ஹேமர் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே பேசிக், இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டெஸ்ட் அண்ட் என்டிடி டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் நம்மளால ஆரம்பிக்க முடியும். சென்னையில 2-3 கம்பெனிஸ் இருக்காங்க, மதுரையில ஒரு 2 கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. இதுக்கு தேவை நமக்கு மிஷினரின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கியூப் கம்பல்ஷன் UTM மிஷின் தேவை. அது போக வந்து ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான கெமிக்கல், யூபிவி, ரீபவுண்ட் ஹேமர், இது எல்லாமே நமக்கு பேசிக்கா தேவைப்படும். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா பெரிய லெவல் இருக்காது, ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்கும். ஆனா நாலேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா தேவை. பிகாஸ் நம்ம அந்த என்டிடி ரிப்போர்ட் தரக்கூடியதை வச்சுதான் ஒரு பெரிய பில்டிங்கை ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் எடுத்து இல்ல ஒரு எக்ஸிகியூஷனல் இன்ஜினியர் எடுத்து அதை வந்து ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ண போறாங்க. ஸோ அதுல ஃபிளாவே இருக்கக்கூடாது. ஒரு 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 பிளட் ரிப்போர்ட்ல எப்படி நம்ம எவ்வளவு ப்ரிசைஸா நம்ம வந்து அதை செக் பண்றோமோ அந்த அளவு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரோட டெஸ்டிங் பேராமீட்டர்ஸ் செக் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு பெரிய வாஸ்ட் ஃபீல்டு. இதுக்கு ஒன்லி பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஇ கம்ப்ளீட்டட், நாலேஜ். இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாலேஜ் இருந்துச்சு, ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்காலிட்டி இருக்கு, காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியுது அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து இந்த ஃபீல்டுல வர முடியும். ரொம்ப எல்லாராலையும் டச் பண்ணக்கூடிய ஃபீல்டு கிடையாது. இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு பிஇ முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எல்லாரும் வீடு கட்டலாம், எல்லாரும் கமர்ஷியல் பில்டிங் கட்டலாம், ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் கட்டலாம், கான்ட்ராக்ட் எடுத்து பண்ணலாம், ஒரு ப்ரமோட்டர் ஆகலாம். அதை தவிர்த்து எவ்வளவோ ஃபீல்டு இருக்கு. எல்லாருமே போய் அதுல டம்ப் ஆனனாலதான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டயத்துல வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் ரொம்ப இல்லை, ஃபீல்டு டவுன் ஆச்சு அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூலாம் வரும். ஸோ இந்த ஃபீல்டுலாம் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்க, இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கு அப்படின்றத நீங்க வேல்யூ பண்ண கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு ஏர்னிங்கா இருக்கட்டும், உள்ள ஒரு லாங் ஜேர்னில நம்ம சொசைட்டில வந்து பெரிய லெவல்ல நிக்க முடியும். எல்லாரும் போய் ஒரு ஃபீல்டுல விழும்போது நம்மளும் அதே ஃபீல்ட்ல போய் விழணும்னு அவசியம் கிடையாது. நிறைய ஃபீல்டு இருக்கு இது மாதிரி. இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண உங்களுக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய நாலேஜ்ல இருந்து நீங்க ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு தனி ஆளா தெரியலாம் ஃபீல்டுல. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன், as I said before, என்டிடி டெஸ்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, அந்த டிபார்ட்மெண்டோட அவுட்புட் தான் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்டோட இன்புட், ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் டிபார்ட்மெண்டோட இன்புட். ஸோ ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஒரு பெரிய வாஸ்ட் ஃபீல்டு, ரொம்ப 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 வாஸ்ட் ஃபீல்டு. இந்த ஃபீல்டை பேசிக்கா வச்சுதான் பெரிய எம்என்சி கம்பெனிஸே இருக்காங்க. லைக் நீங்க கெமிக்கல்ஸ் சொல்லி நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கெமிக்கல்ஸ், அட்மிஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. டாக்டர் ஃபிக்ஸிட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, நிறைய ஆடு பார்த்துருப்பீங்க. அது போக பெரிய லெவல்ல உங்களுக்கு கெமிக்கல் கம்பெனிஸோட நாலேஜ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா நீங்களே உங்களுக்கு கொஸ்டின் பண்ணி பார்த்துக்கணும். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 கம்பெனிஸ் இருக்காங்க கெமிக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் சொல்லி. அதுல சாலிட் காம்படிட்டர்ஸ், அதாவது பெரிய கம்பெனி அப்படின்னா வந்து ஒரு 13 பேர் இருக்காங்க. அவங்கள இந்தியால அவுட்லெட் வச்சிருக்கவங்க ஒரு 8 பேர் இருக்காங்க. ஸோ இதோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரியணும். இது தெரியதான் வந்து ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் நம்ம இன்டெப்தா போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிபிள் கெமிக்கல்ஸ் நமக்கு தெரியணும். ஒரு கம்பெனிட்ட 100 கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும், அந்த 100 கெமிக்கலோட அப்ளிகேஷன் தெரியணும், அந்த 100 கெமிக்கலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரியணும். உதாரணத்துக்கு வெளியில வந்து ஒரு காலம், இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். எஸ், இது வந்து நம்ம பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட். உங்களோட லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பில்டிங் வந்து ஒரு தர்கா. அந்த தர்கால வந்து
மெயின்டெனன்ஸ் சரியா இல்லை ஒன்று. ரெண்டாவது கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் ரொம்ப அதிகம். சரி, லைக் தோண்டணும்னா ஒரு 2 feet வாட்டர் வந்து. அப்ப இம்ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ்னால என்ன ஆயிடுச்சு, கரோஷன். மேல வந்து நாங்க ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பான்ஷனுக்காக காலமை வந்து ரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டாங்க. அதுல ஒரு டம்மி காங்கிரீட் மாதிரி போட்டு வச்சிட்டாங்க. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் ஃபுல்லா வாட்டர்ல சிங்க் ஆகி வந்து ரீபார் ஃபுல்லா கரோட் ஆயிடுச்சு. அந்த கரோஷன் ஃபைனல் ஃப்ளோர்ல இருந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் வந்துருச்சு. ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பேட்ச் ஒர்க்லாம் வந்து ஒரு நான் டெக்னிக்கல் பண்ணிருக்காங்க. நாங்க அந்த சைடு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். பண்ணதுக்கு அப்புறமா 2 டீம் போய் பண்ணாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் டீம் வந்து இதுல எப்பாக்சி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதுக்கான டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்து கிளைண்ட் சைட்ல இருந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க. செகண்டா வந்து நாங்க போயிருந்தோம். நாங்க சேலஞ்ச் பண்றோம், இதுல எப்பாக்சி பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க என்ன பண்ண முடியுன்றத சொல்லிட்டோம். ரெண்டாவது ரேட் நெகோசியேஷன் வரும்போது அவங்க எப்பாக்சி பண்றாங்க அப்படின்னாங்க. நாங்க வந்து பாலிமர் பேஸ்டு பிளஸ் சிமெண்ட் கிரவுட்டிங் பண்ணோம். பாலிமர் பேஸ்டு சிமெண்ட் கிரவுட்டிங் பண்ணோம். நாங்க அதை அட்வைஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து இதை வந்து எப்பாக்சி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்றாங்க. சரி, இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இது வந்து எக்ஸ்போஸ்ட் ஏரியா. எக்ஸ்போஸ்ட் ஏரியா அப்படின்னா வந்து சன்லைட் படக்கூடிய இடம். எப்பாக்சிக்கும் சன்லைட்டுக்கும் ஆகாது. எப்பாக்சின்னு ஒரு செட்டிங் டைம் இருக்கு. எப்பாக்சி அப்படின்றது ஒரு ரெசின் ஒரு ஹார்ட்னர் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். அந்த எப்பாக்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஹீட், அதாவது நம்மளோட ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் சொல்லுவாங்க, சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர், அதை பொறுத்து வந்து அதோட செட்டிங் டைம் இருக்கு. எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிட்டே இருக்கோ அதோட செட்டிங் டைம் ரொம்ப ஸ்பீட் ஆகும். நார்மலாவே எப்பாக்சி 20 minutesல இருந்து 30 minutesல செட் ஆயிடும். டெம்பரேச்சர் அதிகமாக 20ன்றது 15 ஆகும், 15ன்றது 10 ஆகும், 10ன்றது 5 ஆயிடும். அப்ப அந்த ஃப்ளோவபிலிட்டி இருக்காது. நம்ம ஒரு காலத்துக்குள்ள ஒரு பேக்கர் வச்சு இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த காலத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன போர்ஸ்கள் எல்லாம் போய் இந்த எப்பாக்சி உட்காந்துதான் ஸ்ட்ரென்த் என்ஹான்ஸ் ஆகும். அப்ப அதுக்கு ஒரு ஃப்ளோவபிலிட்டி இருக்கணும். ஒரு தண்ணி மாதிரி ஓடணும். தண்ணி மாதிரி இல்லை அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஒரு சின்ன விஸ்கசிட்டியோட ஓடணும். அப்ப லோ விஸ்கஸ் எப்பாக்சி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னப்ப அங்கதான் இஷ்யூ. வெயில் படக்கூடிய இடத்துல அது யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸ்ட்ரென்த் தான் நான் அட்வைஸ் பண்ண பாலிமர் சிமெண்ட் இன்ஜெக்ஷனை விட எப்பாக்சின்றது கிட்டத்தட்ட 2 times ஸ்ட்ரென்த் அதிகம். ஆனா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷனுக்கு அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் சொல்ல வரேன். ஒரு மெட்டீரியலோட குவாலிட்டியில இருந்து அதோட அப்ளிகேஷன்ல இருந்து அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, அந்த இடத்துல யூஸ் பண்றதுனால என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஹேண்டில் பண்ணாதான் அந்த ப்ராஜெக்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் நம்மளால. இப்போ நீங்க ரைட் சைட்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பாலிமர் சிமெண்ட் கிரவுட்டிங். இது என்ன அப்படின்னா வந்து காலம் வந்து கரோட் ஆயிடுச்சு, அதை வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பூரா நாங்கள் அடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு 3 inches ட்ரில் பண்ணுவோம், இல்லை 2 inches ட்ரில் பண்ணுவோம். ட்ரில் பண்ணிட்டு ஒரு பேக்கர் வைப்போம். பேக்கர் வச்சுட்டு அதுக்கு மேல வந்து பிளக்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது. அந்த கெமிக்கல் வச்சோம்னா அது வந்து லாக் ஆயிடும். அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ரெஷர் 40 PSI to 50 PSIல வந்து நம்ம ஸ்லரியை வந்து பாலிமர் சிமெண்ட் ஸ்லரியை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அது ஒவ்வொரு போஸ்ட்லையும் போய் ஃபுல்லா ஸ்ட்ரென்த் என்ஹான்ஸ் பண்ணிடும். ஸோ டோட்டலா வந்து இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னா திரும்ப நம்ம NDT டெஸ்ட் தான் போகணும், இல்லை அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டெஸ்ட் தான் போகணும். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு 100 kN அதோட கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா நான் ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது 150 மாறணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் எடுப்போம், ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் எடுப்போம். ஸோ நம்ம பண்ண ஒர்க்ல வந்து குவாலிட்டி இல்லை, அது ப்ராப்பரா நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணல, அதுல ப்ராப்பரான மெத்தடாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதை நெக்ஸ்ட் 2 daysலயே காட்டி கொடுத்துருவோம். இது தப்பு, இதுல ஸ்ட்ரென்த் வரல, இதுல அச்சீவ் ஆகல, இந்த ஒர்க்ல பெரிய அட்வான்டேஜ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்றத காட்டி கொடுக்கணும். ஸோ ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்ல ரொம்ப பெரிய வாஸ்ட் ஃபீல்டு, ரொம்ப பெரிய இன்கம் தரக்கூடிய ஃபீல்டு. ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரோ ஒரு சிவில் இன்ஜினியரோ ஒரு 1 year இதை மட்டுமே ஃபுல்லா படிச்சு அதுல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே படிச்சு ஒரு ஆஃபீஸ் ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டேட்டுக்கு ப்ராஜெக்ட் செய்ய முடியாது. அவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. ஒரு ஊரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதுன்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. மெட்டீரியல் ரேட்ல இருந்து லேபர் ரேட்ல இருந்து எல்லாமே கூடிருச்சு. ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் திங்கிங் டு ரிட்டைன் த ஸ்ட்ரக்சர். நம்ம வச்சிருக்க ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுவோம், இல்லை அப்படின்னா அது மேலே எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுவோம். இந்த ஐடியா தான் இருக்கு. அப்ப ரீட்டைனிங் பண்ற ஐடியா அப்படின்னு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ரெனோவேஷன் தான் பேக்ல நிற்கும். எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இன்னொரு 10 yearsக்கு ஹோல்ட் பண்ணணும், இன்னொரு 15 years ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெனோவேஷன் தான் ஒரே வழி. ஸோ ரெனோவேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய ஃபீல்டு. அதுக்கான மிஷினரிஸ் வந்து பெரிய ஒன்றும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் கிடையாது. இந்த இப்போ அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நீங்க ரைட் சைட்ல பார்த்துருக்கூடிய அந்த பில்டிங் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பண்ணக்கூடிய
பாலிமர் சிமெண்ட் கிரவுட் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த இன்ஜெக்ஷன் மிஷின் வந்து 7000 ரூபா தான். எங்க வேணா கிடைக்கும். முந்திதான் வந்து இது அங்க கிடைக்கும் இங்க கிடைக்கும். இப்ப எங்க வேணா கிடைக்கும். நெட்ல இந்தியா மார்ட்ல போட்டா கிடைக்கும். அடுத்தது வந்து எபாக்சி இன்ஜெக்ஷன் மிஷின். எபாக்சி இன்ஜெக்ஷன் மிஷின் ஒரு 60,000 ரூபா இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ இத இன்வெஸ்ட் பண்றதை விட இதை பத்தின ப்ராப்பர் ஹேண்டிலிங் ஐடியாலஜி இருந்தா தான் இந்த மெத்தட் பண்ண முடியும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி சர்டிபிகேட் அப்படின்னு ஒன்று வாங்கிட்டோம். அங்கதான் அடுத்த இஷ்யூ இருக்கு. ஸ்டெபிலிட்டி சர்டிபிகேட் அப்படின்றது எப்பயுமே தேர்ட் பார்ட்டி வந்து தருவாங்க, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வந்து தருவார். அந்த இடத்துல நம்ம பண்ண ஒர்க் வந்து ப்ராப்பரா இல்லை அப்படின்னா அந்த ஸ்டெபிலிட்டி சர்டிபிகேட் கிடைக்காது. ஸ்டெபிலிட்டி சர்டிபிகேட் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த பில்டிங்கோட லைஃப் ஸ்பேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற நம்மளோட டிமாண்ட் வந்து அங்க ஒர்க் அவுட் ஆகாது, டோட்டல் லாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வாஸ்ட் ஃபீல்டு, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்க்ரூட்னைசிங்கா ரொம்ப ப்ராப்பர் நாலேஜோட பண்ண வேண்டிய ஒரு ஃபீல்டு. சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நெக்ஸ்ட் வந்து சேஃப்டி இன்ஜினியர். ஸோ சேஃப்டி இன்ஜினியர் அப்படின்றது வந்து பிஇ முடிச்சிருப்போம். அப்புறமா வந்து சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி பிஜில கோர்சஸ் இருக்கு. ஒரு பெரிய பெரிய எம்என்சி கம்பெனிஸ்ல வந்து சேஃப்டிக்குன்னு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க. இப்ப டிமாண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, இப்போ கவர்மெண்ட் செக்டார்லயே வந்து சேஃப்டின்றது ஒரு மேண்டேட்டரியான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். எந்த ப்ராஜெக்ட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியர், ஒரு சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது வரைக்கும் ஃபாரின்ல வரைக்கும் இருந்தது. ஒரு 5 years பிஃபோர் வந்து ஹைதராபாத் அந்த சைடு இருந்தது, பெங்களூர்ல வந்துருச்சு, இப்ப சென்னையில வந்துருச்சு, இப்ப தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கு, மதுரையிலையும் இருக்கு, எல்லா இடத்துலையும் வந்துருச்சு சேஃப்டி இன்ஜினியர். ஒரு பெரிய காட்டன் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ரூல் படியே அங்க வந்து ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியர் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு பெரிய ஃபீல்டு. ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வாஸ்ட் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கும். பட் ப்ராப்பரா நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும், ப்ராப்பரான ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் உங்களுக்கு இருக்கணும், ப்ராப்பரான ஒரு ஃபீல்டு நாலேஜ் இருக்கணும், சேஃப்டி நாலேஜ் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் அந்த சேஃப்டி இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும். அங்க சைட்ல ஏதோ ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து நீங்க முன்னாடியே மானிட்டர் பண்ணலையா, அதை சேஃப்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்க முன்னாடி செக் பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பக்கம் அந்த இஷ்யூ வரும். ஸோ இந்த சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகம், அட் த சேம் டைம் வாண்டட் ரொம்ப அதிகம். இன்னைக்கு தேதிக்கு சேஃப்டி இன்ஜினியர்ஸ் ஃபாரின்ல இருந்தும் சரி, இல்லை நம்ம ஊர்லயும் சரி, ரெக்குவயர்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமா தான் இருக்கு. சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து வெரி ஃபியூ காலேஜஸ் தான் அவைலபிளா இருக்கு. அட் த சேம் டைம் அதுக்கான பிளேஸ்மெண்ட்டோ, அதுக்கான ரெக்வயர்டோ, நீடோ இது வரைக்கும் ஒரு லாஸ்ட் 5 years குறையவே இல்லை, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு. ஸோ அது ஒரு பெரிய ஃபீல்டு. சேஃப்டி மெட்டீரியல்ஸ் வச்சிருக்கிறது, சேஃப்டிக்குன்னு தேர்ட் பார்ட்டி செக்கிங் பண்றது, இது ஒரு தனியான ஒரு கம்பெனிஸே இருக்காங்க. அது ஒரு தனியா ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஃபீல்டு, அது தனியாவே ஒரு ஃபீல்டு. அது அதுக்குன்னு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி, பிளம்பிங் சேஃப்டி, மெக்கானிக்கல் சேஃப்டி, பில்டிங் சேஃப்டி, ஸ்ட்ரக்சரல் சேஃப்டி, இது எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு சேஃப்டி இன்ஜினியர்ஸ் தனியா இருக்காங்க. இது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி படிப்பு இருக்கு. அந்த பிஜில, அந்த எம்இ சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் பிஜி கோர்ஸ்ல இருக்கு. இதை வச்சு நீங்க தனியா ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ண முடியும். நாங்க சேஃப்டி தேர்ட் பார்ட்டி செக்கிங்ல பண்ணித்தரோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனியை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும். இது ஒரு பெரிய வாஸ்டான ஃபீல்டு தான். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் எல்லாருக்கும் பேசிக்கா தெரிஞ்சது, நிறைய இடத்துல நம்ம படிச்சது. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தேதிக்கு வந்து வாட்டர் சேவ் பண்றதா இருக்கட்டும், வாட்டரை பியூரிஃபை பண்றதா இருக்கட்டும், வாட்டரை சேனலைஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், வாட்டரை கேட்டகரைஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், பொல்யூஷனை சேனலைஸ், இது எல்லாமே வந்து என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியர் நினைப்பாங்க. ஒரு பிஇ முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிஜி என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சோம்னா கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருந்து இல்ல பிரைவேட் செக்டர்ல இருந்து நம்ம ஒரு தனி கம்பெனி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஏகப்பட்ட ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு, ஏகப்பட்ட வாண்டட் சார். ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் டிசைன் பண்றோம், ஒரு பெரிய பெரிய பில்டிங் பண்றோம், லேண்ட்ஸ்கேப் டிசைன்னா ஒரு 1 acre லேண்டை வந்து மழை பெய்யும் போது அது ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு வந்து சேனலைஸ் ஆகி அந்த இடத்துல ஒரு ரெயின் வாட்டர் பிட்ல கலெக்ட் ஆகணும். ஒரு 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 சல்லேஜ் வேஸ்ட், ஒரு சாலிட் வேஸ்ட், இது எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணணும். இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே வந்து எஸ்டிபி வந்துருச்சு, சல்லேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட், சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எல்லா ஊர்லயுமே வந்துருச்சு. அப்ப அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரோட நாலேஜ் வேணும், அவரோட கைடன்ஸ் வேணும், ஒரு ப்ராப்பர் குவாலிட்டி செக் பண்றதுக்கு அவரோட வேணும், வாட்டர் குவாலிட்டி செக் பண்றதுக்கு அவங்க வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்கு. இது ஒரு பெரிய வாஸ்டான ஃபீல்டு தான். என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, இங்க சவுத்லயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு தனி கம்பெனி ரன் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டை ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் நம்ம ஊர்ல வந்துருச்சு என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு வாஸ்டான ஃபீல்டு. எனிபடி கேன் பிகம் an entrepreneur in that field. But the basic requirement is environmental engineering is basic and few licenses are available.
டிபார்ட்மெண்ட் லோக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அவைலபிள் இருக்கு, இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே வந்து இந்த லைசன்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு, சார்ட் இன்ஜினியர்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு. இது நம்ம முடிக்க நம்மளோட கிரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு. சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர். மைசெல்ஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர். ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் யார் வேணா ஆகலாம். ஒரு பிஇ குவாலிஃபிகேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா, ஒரு எம்இ ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா யார் வேணா ஆகலாம். நம்ம பிஇலே வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் படிச்சிருப்போம், அனாலிசிஸ் படிச்சிருப்போம், லோடிங் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படிச்சிருப்போம், டிசைன் படிச்சிருப்போம். ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்ல வந்து எங்க லேக் ஆகும் அப்படின்னா வந்து நம்மகிட்ட நிறைய புக்ஸ் இருக்கு, டிசைன் புக்ஸ் இருக்கு, அனாலிசிஸ் புக்ஸ் இருக்கு. அது எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு பீமோட பெண்டிங் மொமெண்ட், ஒரு லோடு நான் இவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன், அது வந்து இவ்வளவு பெண்டிங் மொமெண்ட் வரும், அந்த பெண்டிங் மொமெண்ட் வச்சு இவ்வளவு டிசைன் பண்ணுங்க. இங்க எங்க இஷ்யூ, எங்க லேக் ஆகுது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியருக்கு அப்படின்னா வந்து, நான் ஒரு லோடு கொடுக்குறேன், அந்த லோடுக்கு எவ்வளவு பெண்டிங் மொமெண்ட் கண்டுபிடி நமக்கு அனலைசிஸ் சொல்லி தருது. பட் லைவ் ப்ராஜெக்ட் வந்தீங்க அப்படின்னா லோடே நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன லோடு வரப்போன்றது நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். அது ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்கா, கமர்ஷியல் பில்டிங்கா, ஒரு 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 மீட்டிங் ஹாலா, ஒரு மேரேஜ் ஹாலா, இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் லோடிங் நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். லோடிங்ல இருந்து அனலைசிஸ் பார்ட் போகணும், அனலைசிஸ் பார்ட்ல இருந்து டிசைன் பார்ட், டிசைன் பார்ட்ல இருந்து டிராஃப்டிங். ஸோ டிசைனிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பில்டிங் டிசைன் அது ஒரு தனி, இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் அது ஒரு தனி, ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ், மால் இதெல்லாம் ஒரு தனி டிசைன். இதுக்கு அப்புறமா தான் வர்றது வாட்டர் டேங்க் டிசைன், பிரிட்ஜ் டிசைன், ரோட் டிசைன்ஸ், கல்வர்ட் டிசைன்ஸ், நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லா டிசைன்ஸுமே எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் உங்களால ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் ஆக முடியும். நம்பர் 1. நம்பர் 2, இன்னைக்கு டேட்டுக்கு வந்து நம்மளால, நான் செட் பிஃபோர், புதுசா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதை விட ஒரு பில்டிங்கை ரீடைன் பண்ணி எனக்கு அதுக்கு மேல இன்னொரு ஃப்ளோர் போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறப்ப நம்ம ரிவர்ஸ்ல பண்ணணும். ஒரு 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 பில்டிங்ல வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி எவ்வளவுதான் அச்சீவ் ஆகுது, அதுக்கு மேல இன்னொரு ஃப்ளோர் போக முடியாது அப்படின்னா வந்து அது ரிவர்ஸ் மேப்பிங்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து நம்ம மேல பில்டிங் போவோம். இந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு மேல இருந்து நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போறோம். ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் இவ்வளவு கெப்பாசிட்டி கிடையாது, இந்த பில்டிங் இவ்வளவு எடுக்காது அப்படின்னு. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட்டோ ஒரு டிசைனாவது வந்து சைட்ல எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது. இதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப அதிகம். ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி யார் வேணா ஓப்பன் பண்ணலாம். ஒரு எம்ஏ ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் டிகிரி வச்சுக்கிட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் ஒரு சார்ட் இன்ஜினியர் வாங்கிக்கலாம். லோக்கல் லைசன்ஸ் அத்தாரிட்டியில வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் லைசன்ஸ் விற்கிறாங்க. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல சிஎம்டிஏ, லோக்கல் டவுன் பிளானிங் அத்தாரிட்டி, இது எல்லாம் டிடிசிபி எல்லாத்துலயுமே வந்து லைசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர், ரிஜிஸ்டர்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர், இது எல்லாமே வந்து லைசன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ப்ராப்பரான ஒரு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி. யூ கேன் ரன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். I'm a structural engineer. I'm running a company just like you, just like me. You can run a company. Next one, sir. Forensic engineering. இது வந்து இன்னைக்கு டேட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஃபாரன்சிக்ன்ற ஒரு பேரை வந்து நிறைய பேர் படத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அது வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட்ல இருக்கு. இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு 1 வீக் பிஃபோர் வந்து சென்னையில ஒரு பெரிய ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டோட பில்டிங்ல வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ. எதை தொட்டாலும் புரிஞ்சு விழுகுது, எதை தொட்டாலும் கிராக் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூ. அப்ப இதை வந்து கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க, இதை ஃபாரன்சிக் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. ஃபாரன்சிக் அப்படின்றப்ப அந்த பில்டிங்கோட குவாலிட்டி, ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பிஃபோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இன்ஜினியர், ஆஃப்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றவங்க வந்து ஃபாரன்சிக் இன்ஜினியர்ஸ். இப்ப அங்க வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ், எஸ்சிஆர்சி இவங்க 2 பேர் கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த பில்டிங்கை ஃபாரன்சிக் செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபாரன்சிக் செக்அப் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பில்டிங்கோட ப்ராப்பர்ட்டி, அதில் யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல், அதில் யூஸ் பண்ண கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட், இது எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணி எங்க தப்பு நடந்துச்சு, என்ன தப்பு நடந்துச்சு, என்ன வால்யூம்ல தப்பு நடந்திருக்கு, இந்த தப்புனால நாளைக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஒரு 6 இயர்ஸ் இல்ல 7 இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து சென்னையில ஒரு பில்டிங் இடிச்சு கீழே விழுந்துச்சு. அப்ப அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பில்டிங்கை வந்து நம்ம இடிக்கலாமா வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு ரொம்ப டிஸ்கஷன் நடந்து கடைசியில் இடிச்சாங்க. ஸோ அந்த பில்டிங்ல நடந்த இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா, நாங்கள் அந்த டயத்தில் நாங்கள் சென்னையில் இருந்தோம். அந்த நாங்கள் அந்த பில்டிங்கை ஸ்டடி பண்ணோம். அந்த ஃபாரன்சிக் இன்ஜினியரிங் நாங்களும் அந்த பில்டிங் பண்ணோம் பை இன்ட்ரெஸ்ட்ல. ஒரு கார் பார்க்கிங் ஏரியா, ஒரு பேஸ்மெண்ட், அந்த பேஸ்மெண்ட்ல வந்து பிளான் பண்ணி ஆர்கிடெக்சர் டிராயிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் பில்டர், அதாவது லோக்கல் பில்டர்னா அந்த பில்டிங்கை பண்ணக்கூடிய லோக்கல் அந்த பில்டர் வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய 2-3 சைட் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ப்ராப்பரா ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் பண்ணி பாதி வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பில்டிங்ல ஒரு ஃப்ளோர்ல ஒரு கார் பார்க்கிங் ஏரியால ஒரு காலம் ஹிண்ட்ரன்ஸா இருக்கு.
அப்ப அந்த காலத்தை தூக்கிடலாம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2 ஃப்ளோர் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த காலத்தை தூக்கிட்டாங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ அந்த பில்டிங். நான் இது மட்டும் தான் அந்த பில்டிங்ல இஷ்யூன்னு சொல்லல, இது ஒன் ஆஃப் த இஷ்யூ. அப்ப லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருந்து எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஆச்சு. இது கரெக்டா இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுதான் இதோட பேசிக் ப்ராப்ளம், ஒன் ஆஃப் த பேசிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணது ஒன் ஆஃப் த ப்ரொஃபசர் இன் ஐஐடி மெட்ராஸ். நம்பர் 1. நம்பர் 2, ரெண்டாவது இன்னொரு இஷ்யூ அது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய காங்கிரீட்டை கோர் கட்டிங் டெஸ்ட் எடுத்து பண்ணி பார்க்குறாங்க. அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய 20 mm அக்ரிகேட், நம்ம கோர்ஸ் அக்ரிகேட் 20 mm சொல்லுவோம், முக்கால் சென்ட். அப்ப அந்த 20 mm அக்ரிகேட்டோட நீடு இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நாம்ஸ் சொல்றாங்க. ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மி. ஆர்எம்சி பிளான்ட் காங்கிரீட்டை பம்ப் பண்றதுக்காக 20 mm அக்ரிகேட்டை குறைச்சு எல்லாமே பேபி ஜல்லி, அதாவது 12.5 mm அக்ரிகேட் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்ப ப்ராப்பரான ஒரு வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் பத்தல. அதுக்கு ஒரு அக்ரிகேட்டை நம்ம சைஸ் குறைக்கிறப்ப நிறைய அக்ரிகேட் நம்ம போட வேண்டியிருக்கும் அந்த வால்யூமை கொண்டு வர்றதுக்கு. அப்ப அந்த நிறைய வால்யூம் அக்ரிகேட்டை பேக் பண்ற அளவுக்கான பாண்டிங் சிமெண்ட் இருக்கு. அந்த சிமெண்ட்டுக்கு அவ்வளவு வால்யூம் கொடுக்கல அவங்க. அப்ப அது ஒரு இஷ்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் ஃபாரன்சிக் இன்ஜினியரிங். ஒரு சின்ன ஒரு ஒர்க் எடுத்து அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அதுல எங்கெங்க தப்பு நடந்திருக்கு, எவ்வளவு வால்யூம் தப்பு நடந்திருக்குன்ற ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்ற ரெஃபரன்ஸையும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் அது திரும்ப அடுத்த தடவை நடக்காம இருக்கிறதுக்காக ஒரு புக்லெட் ரெடி பண்ணுவாங்க, ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுவோம். அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் கூட எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் ஃபாரன்சிக் இன்ஜினியரிங் பெரிய வாஸ்ட் நாலேஜ் வேணும், ரொம்ப பெரிய ஃபீல்டு, நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் வேணும், நிறைய டெக்னிக்கல் அட்வைசஸ் தேவைப்படும், நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் படிக்கணும், நிறைய ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட்ஸ் படிக்கணும். நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு நெட்லயே. ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதை ரிப்போர்ட் ஃபாரன்சிக் இன்ஜினியரிங் பண்ணி அதை ஃபினிஷ் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமஸான பிரிட்ஜ்ல இருந்து நிறைய பில்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாமே ஸ்டடி பண்ண முடியும் நம்மளால. அதுக்கப்புறம் அந்த தப்பு எப்படி நடந்திருக்கு, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்கோன்றதெல்லாம் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு. நீங்க அதெல்லாம் நிறைய படிக்க நாலேஜ் தனியாக அதுக்கு ஒரு கம்பெனி ஆன் பண்ணி நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியும். இது ஒரு பெரிய ஃபீல்டு. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். தட்ஸ் இட். ஸோ நான் இன்னைக்கு சொன்னது எல்லாருக்கும் ஒரு நாலேஜபிளா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் தான் வேரியஸ் ஃபீல்டு. இந்த மாதிரி ஃபீல்டு எல்லாத்துலயுமே ஒரு தனியா கம்பெனி ரன் பண்ணி ஒரு தனியா நீங்க ஒரு சிஇஓ, ஒரு ப்ரொப்பரேட்டர் ஆக முடியும், ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியும். நம்ம திரும்பவும் ஃபாரின்ஸ் போய் தான் ஒர்க் பண்ணணும், இல்ல எல்லாரும் பண்ற மாதிரி டிபிக்கலா நம்ம ஒரு பில்டர் ஆகணும், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி நடத்தணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. இன்னைக்கு தேதிக்கு யார் வேணாலும் எந்த ஒர்க் வேணாலும் பண்ணலாம். பட் தேவையான ரெக்வயர்டு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்றப்ப இந்த ஃபீல்டு எல்லாத்தையுமே உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ. Thank you, sir. So it was a great session, sir. I can confidently say that now students can avail all the opportunities in Thank you for the time. சொல்றது முக்கால்வாசி இது நான் நடக்குது, நானே அதை பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் எல்லாம் நம்ம என்னமோ எல்லாம் அந்த தடுப்பூசி சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குல்ல. இப்ப கொஞ்ச நாள்ல எல்லாரும் போடுறாங்க, வரிசையா செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் போடுறாங்க வரும். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி போடுவான், ரஜினி போடுவான். ஏன்னா அவங்க இங்க உள்ள ஒரு ஏஜென்ட்ங்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டுல உள்ள மெயின் இடத்துல இந்தியாவில் உள்ள இவங்க
அதுல போட்டிருக்க ஒவ்வொரு கொரோனாக்குன்னு கொரோனா எப்போ நான் பேசுனேன் நவம்பர் 20 எப்போ வந்து கேட் ஆகும் அந்த நவம்பர் 21 இல்ல மார்ச் 22 வந்து அன்னைக்கு தான் லாக்டவுன் பண்ணா அந்த அன்னைக்கு எதுக்கு போட்டானா அந்த அன்னைக்கு வந்து வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ரிடக்ஷன் டேவா அது காரணம் அதாவது பாப்புலேஷன் வர்றதுக்கு தான் மெயினாவே இது பண்றது இது வந்து டோட்டலா எல்லா நாட்டையும் அழிக்கணுங்கிறதுக்காக நாசா லெவல்ல நாசாடு அவர் ஏதோ எவ்வளவு பிக்சர் இருக்குல்ல 4 குணம் அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் புரியுதா எல்லாத்தையும் அந்த மார்க் பண்ணிட்டு எல்லா பேமெண்ட் மார்க் பண்ணிட்டு நான் அதே மாதிரி இந்த போன இந்த வருஷமும் போறாங்க அதே மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பேசினா ஆர்வம் பத்தி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டே இருக்க முடியுது அவன் கூட உட்காந்து எனக்கு சொல்லுவேன் எதுவும் தெரியுதா முடியாது எல்லாத்தையும் அது வந்து ஓப்பனா போடவும் மாட்டாங்க புரியுதா இமேஜ் மேட்ச் பண்ணி போட்டுப்பாங்க நம்ம புரியுது அவன் எல்லாரும் என்கிட்ட ஒரு இமேஜ் நாட்கள்லாம் கேட்டான் நம்மளும் வந்து நான் முதலமைச்சர் அந்த எலெக்ஷன்ல ஏதாவது சொல்லியிருந்தாப்பா ஆஃபீஸ் சான்ஸ் இருந்தாலும் இருக்கு நம்ம எல்லாரும் ஸ்டார்டிங் வருவாங்க எடப்பாடி வருவாங்க எதிர்பார்த்துட்டு ஆனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை அவனுக்கு எல்லாம் இருக்கு அவனுக்கு வந்து அப்ப Thank you, sir, for the wonderful session. Despite your busy schedule, you pulled out the time and had guided us with your knowledge and experience. Thanks a lot for guiding us, sir. I wish to thank Mr. Muthukarthik, sir, for arranging this wonderful session. Thank you, sir. I wish to thank Mr. Senthukumar, sir, for making this happen through our college. Thank you, sir. I also wish to thank my dear staff members for making our presence. And it's a pleasure to thank my friends for making your presence. Once again, thanks a lot for this wonderful session. Thank you, sir.